салом бинандагони арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол. гузоришҳои мустақими телевизиони варзиш оғоз мешаванд ва имрӯз бозии нахустине ки мо шумо якҷо бо ҳам тамошо мекунем, ин дидори дастаҳои равшани кулоб ва барқчии шаҳри ҳисор аст. яъне бозиҳоро мо имрӯз аз кишвари худ оғоз мекунем, аз лигаи олӣ ва бозии дастаҳои равшани кулоб ва барқчии ҳисорро якҷо бо ҳам аз тариқи телевизиони варзиш тамошо хоҳем кард. ёдовар мешавем ки дастаи равшан дар даври аввал бинандагони арҷманд бар муқобили дастаи регарта дастбозӣ кард ва онҷо ин даста бо ҳисоби мусовӣ 0-0 бозии худро ба поён расонд. барқчӣ бошад дар рақобат бар муқобили дастаи хуб вахш бозӣ кард ва дар рақобат бар муқобили вахш дастаи барқчӣ бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд ва ҳоло дастае аст ки имтиёз ба даст наовардааст. дастаи барқчӣ дар баробари тимҳои клуби марказии варзиши артиш ва ҳамчунин эсхата. хуб, инам ҳайати дастаи барқчӣ аст дар экранҳои мову шумо ки имрӯз бо ин тартиб ба майдон меояду бозӣ хоҳад кард. зери роҳбарии алифбек беромов ва саёҷон зайндинов дар бозии имрӯза довари асосӣ аст. ҳоло рақобат пас аз чанд лаҳзаи дигар оғоз мешавад. ҳама чиз омода аст барои шурӯи бозӣ. бале, садо шуда ки довари марказ ҳам садо дод. рақобат оғоз гардид аз маркази майдон. акнун биё таваҷҷӯҳ мекунем дӯстони арҷманд ба ҳайатҳои дастаҳо ба таври пурра. ҳайати дастаи равшани кулоб Андрей Чекотун таҳти рақами 25, рақами 17 Ҷамшед Махзумов, рақами 5 Алексей Фирсов, рақами 8 Милош Миланович, рақами 9 Ҳамидулло Абдуҳамидов, 14 Диёрбек Шавқиев, 14 Меҳрубон 44 Меҳрубон Каримов, 63 Саидхоҷа Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа, таҳти рақами 77 Алишер Раҳимов, рақами 88 Саёди Ковусшов ва 94 Чуквуе Бука Окоронкво ва сармураббии дастаи равшан Дмитрий Черешев. ҳайати дастаи барқчӣ Квай Готсон 27 10 Азизбек Далиев, рақами 2 Аҳтам Фахриддин Аҳтамов, 4 Абдурауф Меҳрубон Абдурауф Ғафурзода, Камол Муҳаммад рақами 6 таҳти рақами 7 Ислом Зуиров, рақами 8 Ҷойдон Хушвақтов, 9 Меҳрон Мадаминов, 13 Жерус Ландри Этиене, Унана таҳти рақами 17 Масрур Қиёмиддинов ва рақами 55 Шаҳрёри Иноятулло Алифбек Беромов ки дар экранҳои мо шумо аз сармураббии дастаи барқчӣ аст ва ашораи ин рақобат ман Иномиддин Аҳмадзод ҳастам. хуб, доронро бори дигар хоҳем гуфт. Саёҷон Зайниддинов дар марказ, довари асосӣ аст Вафо Қараев ва Исмоил Нуралиев аз Дуканор ба ӯ кӯмак мекунанд. Аслиддин Тағоев довари эҳтиётӣ ё чаҳорум дар ин рақобат аст ва дар ҷои вар бошад Хуршед Адобоев довари асосӣ аст. ҳоло ҳуҷумро мебинем дар иҷрои дастаи равшан ва имкониятро аз даст дод дар ин лаҳза Милош Миланович ва хуб ҳамчунин фикр мекунам ҳолати офсайд низ буд. мазорат, ин бозигари шумораи 9 аст, Абдуҳамидов аст, Ҳамидулло Абдуҳамидов. бале, маъз ӯ қариб буд ки 1-1 мебаромад, ҳатто як муддат 1-1 ҳам буд дар рӯзабон, аммо Абдурауф Ғафурзода дар ҳамин вазъият то охир муборизаро идома дод ва тавонист ки тӯбро дар
انخترش پیش روی بازیگر رو بگیرد و دروازه‌بان توپ را در آن حالت به دست خود گرفت. حمله دسته برقچی پس به داخل جریمه گو امکانیت برای اجرای ضربه بود اما مهران مدامینوف موفق نشد در زدن ضربه خوب جنوبی دروازه دسته روشن و فرصت از دست رفت. خلاصه دوستان ارجمند در این حال دسته وخش تیمی پیشرفت مسابقه است. این دسته دو غلبه دارد و با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. عین زمان و در دور اول دسته وخش برقچی را شکست داد، مخصوصا دسته برقچی که امروز بر مقابل روشن اکنون قرار دارد و در جای دوم دسته سردار گفته می شود با 4 امتیاز. بعدا خوجند 4 امتیاز دارد استقلال. بعدا قرار دارد حاصلات توی روشن و پرواز و روشن و ریگر و کلوب مرکزی ورزش ارتش بعدا در زینه‌های بعدی هستند. خب در دور دوم که یک قطار بازی‌ها برگزار کردیدند. سردار پرواز را با حساب 3-0 شکست داد. کلوب مرکزی با خوجند 0-0 بازی کرد. اسقط و وخش با حساب 1-2 بازی را جنببست کردند. وخش غلبه کرد. استقلال بارگر تداز بازی خود را دایر کرد با حساب 1-0 غلبه کرد. همچنین 4 امتیاز دارد در این حال این دسته. و خب امروز روشن با برقچی روشن با حاصلات بازی خود را برگزار میکنند. با همین بازی دور دوم نیز به پایان رسد و از 23 مارت تا 31 روزهای فیفا هستند و تیم منتخب تاجیکستان البته باید که جامعه‌های تمرینی خود را برگزار کند و بر مقابل دسته فیلیپین روزی 31 مارت منتخب تاجیکستان بازی دارد و این یکی از بازی‌های یکی نه بلکه مهمترین بازی در سال 2026 برای تیم منتخب تاجیکستان است این رقابت، چون که منتخب ما برایش معلوم شود در همین بازی که در گروه خود در جای اول قرار گرفته میتواند و به جام آسیا رفته میتواند یا نه. تو بس میدان بیرون شد و اینجا مخلصان نصر روشن در میدان حضور دارند. مخلصان نصر روشن همیشه البته همیشه در همه جا دسته خود را همراهی میکنند. البته در بازی سفری اندک شمارهشان کمتر هستند و حالا مشکلی اساسی که مخلصان امروز در میدان کم از شمارهشان تنها همین است که خب بازی ها در شهر کلوب در ورزشگاه مرکزی در کلوب ارنا برگزار نمیشوند، بلکه دسته روشن کلوب نیز به مثل بسیاری از دسته‌های دیگری که در لیگ اولی هستند بازی خود را در شهر دوشنبه دایر میکنند، در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه. خب اینجا ارسال بعد داخل جریمه کوای گاتسون باز هم اولی شده به توپ رسید و دروازه‌بان دسته برقچی این حالت رو برطرف کرد. خب همونطور که بالاتر اشاره کردم من بسیاری از بازی ها در شهر دوشنبه برگزار می شوند. در ورزشگاه مرکزی خودی برقچی هم بازی خانگیش رو فکر میکنم اینجا برگزار میکند و دسته حاصلات هم همینطور، دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش هم همینطور و دسته روشن هم همینطور با مهربان توپ قرار دارد. این یکی از بازیگران نوی است که دسته روشن در حیات خود را شامل کرد و عموما این نسیم دیگرگونی های زیادی در حیات دسته روشن دیده می شود. حالا محمد شریف با توپ پس و بعد داخل جریمه گو امکانیت برای کاپیتان دسته است، پس به کنار قبولی توپ از طرف علیشیر رحیموف چندان خوب نبود و نتوانست موقع ضربه زنی را پیدا کند. این بازیگر دلیف باید بازی ویران می شود در مقابل عزیزبک دلیف اینجا. خلاصه یکی از کمبودی های اساسی فوتبال تاجیک محض همین آماده کردن ورزشگاه ها است از طرف دسته ها. قریب که هر موسم این چیز دیده می شود و دسته ها مجبور می شوند که قسم زیادی از بازی های خود را در ورزشگاه خانگی خود برگزار نکنند.
یعنی چنین امکانیت رو ندارند که بازی رو در خانه خود برگزار کنند، چون که میدان ها آماده نیستند. چمن‌های میدان، سبزه میدان حالا آماده نیست و باید که ماه فکر میکنم اپریل و مای شود تا بعدا دسته ها بازی خود رو در خانه های خود برگزار کردن رو آغاز کنند. و از این جهت قسم زیادی از بازی های دسته های دوست داشته خود رو مخلصان فوتبال تاجیک از دست میدهند. مثلا روشن کلوب وقتی که در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب بازی میکنند، در کلوب ارنا، اونجا 10-15 هزار نفر مخلص در هر بازی این دسته تشریف میارند. در هر بازی فرق ندارد، اون بازی بر مقابل دسته زور است، بر مقابل دسته ضعیف است، در هر بازی 10-15 هزار نفر مخلص میآیند. دسته سرروشن همین طور، دسته حاصلات همین طور که بازی در فرخار برگزار شوند چقدر مخلصان زیاد جمع میشوند. ولی وقتی که چنین نمیشود، وقتی که بازی در شهر دوشنبه برگزار میگردد، اونجا دیگر مخلصان از ولایت ختلان، از فرخار تا دوشنبه برای تماشای یک بازی البته که نمیآیند. خلاص این مشکلی است که فکر میکنم با آهستگی تدریجا در فوتبال تاجیک باید روی حل خود را بیابد و آهسته آهسته خب دسته ها تا به آن سطح رفته رسند که بازی های خود را در خانه های خود، در میدان های خود برگزار کنند تا هر یک شهر، هر یک ناحیه مثلا روزهای بازی مثل یک جشن فوتبالی داشته باشد. جوانان و نورسان با ورزشگاه ها روند، تماشای بازی دسته دوست داشته خود را خوب کنند، پیگیری کنند، مخلصی کنند و این در برابر نزدیکتر شدن به ورزش همچنین متحدی نورسان و جوانان است که فکر میکنم به منفعت کار هم هست. بازی دوام می‌یابد. بازیگران دسته برقچی حالا با توپ قرار دارند در مرکز میدان و تلاش میکنند که توپ را در اختیار خود نگه دارند. آنها پس بسیار موافق با مرکز، توپ در اختیار خوشوقتов. مسعود خیام‌الدین توپ را به کنار روان کرد و حمله نوبتی دسته برقچی آغاز می‌شود. اینجا جاویدان خوشوقتov. توپ را از دست دادن بازیگران دسته برقچی و آنها برمیگردند اکنون به موقعهای خود. یکی از بازیگران دسته روشن اینجا از پای میافتد. و حتی دختران با او باید کمک کنند. بیایید صحنه تکرار رو ببینیم. وضعیت چندان خوب ندارد بازیگر دسته روشن. خوب اکنون تو باید به بازی در آورده شود.
فشار میارن بازیکنان دسته برقچی، اما اینجا آنها توپ رو گرفتن نتوانستن. الکسی پاسیو جمشید مقسوموف پاس به مرکز محمد شریف توانست که بسیار یک پاس زیبا بدهد و هجوم دسته روشن ادامه می‌یابد. پاس به نزدیکی جریمه گاه ارسال نوبتی ضربه بسیار و تو برگردانیده می‌شود. علیشیر رحیموف بسیار ضربه را اجرا کرد و خوفناک بود واقعا ضربه زده او، اما دروازه‌بان اینجا کار خود را درست انجام داد. موج نوبتی حمله دسته روشن باز یک حرکت دیگر ضربه جانبی دروازه برقچی و توپ در دست دروازه‌بان است. اکنون حالت دشواری رو دروازه‌بان اونجا برطرف کرد و علیشیر رحیموف اینجا اندک بعداً با بازیگر دیگری دسته برقچی فکر میکنم ضرر هم رسون. به هر حال ضربه‌اش بسیار خوب بود. حالا سراول در پیش از آغاز موسم علیشیر چونین سر و صداها بلند شد که گویا به دسته استقلال میگذارد. حتی در تمرین‌های دسته استقلال بود، یعنی در مرحله سنجشی قرار داشت، اما بعدا نمیدونم چرا با دسته استقلال به موافقه نرسیدن، از سنجش ها نگذشت یا چی سبب دیگری بود و بعد از آن دسته روشن رو به هیئت خود گرفت و حالا اکنون میبینیم که حتی در هیئت اساسی دسته روشن به میدان میبرد علیشیر رحیموف رو دمیتری چریشف. هجوم نوبتی روشن پس به داخل جریمه گاه بازم مبارزه علیشیر برای گرفتن توپ، اما نه اینجا پیشروی او رو در همین وضعیت میگیرد کمال محمد. Play. جاک برخورد سخته بود با اشتراک سعودی کوس شامستان. با فایده دسته روشن اربان کریموف ترانسفر زیادی داشت پیش از آغاز موسم، یعنی در همین روزانه گزارشی دسته روشن سر کرده از خود مهربان، بعدا سعودی کوس شو به این دسته گزارش کرد، علیشیر به این دسته آمد
و یک خطر فوتبالبازان خود رو جواب داد. تقریبا 10-11 فوتبالباز رو از هیئت جواب داد و ابا جان حالا انتخابات دیگر کرد در برای دسته و من استاد مربیان که فکر میکنم انتظاری آنها رو باید برآورده کند. عزیزبک دلیف تا آخر مبارزه میبرد و در لحظه اخیر نتوانست توپ رو در میدان نگه دارد. حالا که داخل 19 رقابت ادامه دارد و دسته ها بازیشان بسیار معمولی جریان دارد. البته برای دسته روشن در آغاز بازی یک دو امکانیت بود. حالا علیشیر رحیموف توپ را از دست داد. یک دو امکانیت بود برای آنها ولی دیدیم که فرصت ها رو استفاده بردن نتوانستند. در مقابل دلیف خود بازی را ویران میکنند کاپیتان دسته روشن. حمله دسته برقچی آغاز می شود. سیاد توپ را به دسته روشن برگرداند. برای بازیگران دسته برقچی بود ولی جاویدان خوشوقت اشتباه کرد در اجرای پاس. صدا شکل دوبار بلند شد اینجا. فکر میکنم حرکتی فوتبالباز برقچی خوفناک بود. مسرور خیومیدینوف در این حالت اندک خطا کرد. مسرور خیومیدینوف سابق فوتبالباز دسته روشن است که حالا با تیم برقچی گذاشته و امروز بر مقابل سابق دسته خود بازی کرده ایستاده است. البته بسیار بهای بلند داده میشد از طرف نماینده های دسته روشن ولی نهایت این فوتبالباز در دسته روشن دیگر برای خود موقع پیدا کردن نتوانست و او بعد دسته برقچی گزارش کرده. خود دسته برقچی هم حالا یک قطار فوتبالبازانی نسبتا جوانتر و بازیگرانی امیدبخش رو به هیئت خود وارد کرده است. ظریف زاده، عبدالله شراپوف انقدرش، بهادر نظرزاده، مخصوصا بهادر نظرزاده و ظریف زاده این فوتبالبازانی هستند که در هیئت تا 17 ساله کشور سال 2025 بازی میکردند. آنها در هیئت دسته منتخب تا 17 ساله در جام آسیا بازی کردند، در جام جهان بازی کردند. و اکنون از دسته دوشنبه بعد تیم برقچی گزارش کردند و در لیگ اولی بازی رو برگزار کردند. برخوردی خیلی سخت در مرکز و جاویدان خوشوقت است اینجا دردی بسیار شدیدی رو احساس میکند. کارت سرخ با فوتبالباز دسته روشن. علیشیر رحیموف بیشتر از دیگران میخواهد با داور بحث کند در این وضعیت. البته ور هست. اوی
кӯмакдовар ин ҳолатро бисёр хуб медид, аммо бисёр хавфнок пои худро гузошт дар ҳамин вазъият. Чуквуебука бисёр пои худро хавфнок гузошт. ба ҳар ҳол вар ҳаст ва шояд худи довар онҷо ҳоло ба назди экранчаи вар меравад. Эбука худи ин футболбоз мефаҳмад ки пои худро чӣ қадар хавфнок гузоштааст, вале ба ҳар ҳол акнун Саёдҷон Зайниддинов дар тамос мешавад бо ҳуҷраи вар. Саёд ишора мекунад ба Эбука ки рафта дар канори майдон интизор шавад футболбоз то қарори ниҳоӣ баъд аз санҷидани вар маълум гардад. тасдиқ мешавад. Корти сурхи дифогари дастаи Равшан тасдиқ мешавад. Бале, худи ин бозигар ҳам эътирозе надорад. Ӯ мефаҳмад ки хавфнок амал кард дар он ҷо ва воқеан пои худро бисёр хатарнок гузошт. Ой, футболбозони бахчи акнун ташаккур мегӯянд ба довар барои ин қарор. Албатта қарори ӯ фикр мекунам ки аз рӯи адолат буд. аз як тараф ин ҳолатро кӯмакдовар бисёр хуб медид. худи Саёд Зайниддинов аз тарафи бозигари дастаи Бахчи ин ҳолатро нигоҳ мекард ва кӯмакдовар аз тарафи футболбози дастаи Равшан ва дар ин вазъият дарҳол ба хулосае омаддовар ки он ҷо бояд корти сурх нишон дода шавад ва як муддати дигар интизорӣ дар ҳуҷраи варсанҷиш. ёдовар мешавем ки Хуршед Дадобоев дар ҳуҷраи вар ба ҳайси довари асосӣ аст ва ба Саёд Зайниддинов бори дигар ишора кард ки бале онҷо ҳолати қоидавайронкунӣ буд ва корти сурх аст. Баъдан футболбоз аз майдон хориҷ карда шуд. ҳамла дастаи Барқчӣ ҳоло пас аз корти сурх аввалин ҳамларо мебинем. зарба ҷониби дарвоза зада мешавад. дарвозабон наҷот дод дастаашро ва чӣ кор кард дар ин ҳолат бозигари шумораи 9 Меҳрон Мадаминов иштибоҳ кард дар иҷрои зарба. инҷо фикр мекунам офсайд ҳам будааст. футболбозони Равшан ба ҳамла мегузаранд. хеле барвақт онҳо як нафар камтар монданд. Муҳаммад Шариф тӯб аз майдон зада берун карда мешавад ва зарбаи кунҷӣ бозам ба фоидаи дастаи Равшан аст. Максумов ба кунҷи майдон меравад. тағйирот дар ҳайати дастаи Равшан. бозигари шумораи 77 Алишер Раимов аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ бозигари шумораи 4 аз ҳайати эҳтиётӣ Алишер Холмуродов ба майдон мебарояд. аз тарафи мухлисони дастаи Равшани Кулоб инҷо бисёр беэҳтиромӣ шуда истодааст нисбат ба довар. бисёр беэҳтиромӣ шуда истодааст нисбат ба довари марказ. албатта мухлисонро дар инчунин вазъият контрол кардан мушкил аст, вале дар баъзе аз ҳатто бозиҳои бузургтарин дида мешавад ки довар рафти бозиро манъ мекунад ва ба масъулин рӯ меорад, ишора мекунад ки пеши рӯи ин амал гирифта шавад.
اما سیاجان زندینوف یکی از با تجربه ترین و یکی از بهترین داوران فوتبال تاجیک اینجا اصلا تمامی توجه خود را به رفت رقابت گذاشته ایستاده است تا اینکه خب جریان این بازی رو در ادامه از روی عدالت باز هم حکم میکند. ارسال به جریمه گاه نفر فقط بلیجی نفر ارسال نوبتی به جریمه گاه در اجرای محمد شریفی سعید خوجه بود. مهربان پس باقی بعد از کارت سرخ گرفتم فوتبالبازان برقچی البته بعد از کارت سرخی که بازیگر دسته روشن گرفت فوتبالبازان برقچی حالا تنها یک بار به حمله رفتن. اسلام زویرف چندان در میدان به نظر نمیرسد حالا اسلام تا این دم. البته فوتبالباز از رفتی بازی رو میتواند گردان کند. چون به نظر میرسد در عموم چون احساس میکنیم که بازیگران دسته برقچی هنوز به یکدیگر اونس نگرفتند، هنوز بازی یکدیگر رو خوب درک نمیکنند. در همین رقابت حداقل این چیز به نظر میرسد. بسیار حمله خوفناک این دفعه در اجرای دسته برقچی، ارسال به مرکز، ضربه و گل. حالت افساید نبود و با زدن گل دست می‌یابد مهران مدامینوف. 0-1 در دقیقه 30 رقابت با زدن گل دست یافت مدامینوف و بعد از یک حالت بسیار زیبا بازیگزاری کردن فوتبالبازان برقچی توپ به جریمه‌گاه روان کرده شد و مدامینوف آنجا در داخل جریمه‌گاه در موقع آزاد قرار داشت. بیاید ببینیم جاویدان خوشوقتوف این حمله را آغاز کرد، پس با پشت پای خیلی زیبا در اجرای اسلام زویرف و پس گل آور را جاویدان خوشوقتوف البته توپ را روان کرد ولی توپ به دست دروازه‌بان رسید. بازی ادامه می‌یابد. توپ در اختیار فوتبالبازان دسته برقچی است اکنون. هجوم نوبتی دسته برقچی، پس باقی مسرور خیامدینوف، صدای اشتراک داور و افساید.
با تو بازیگر نصر روشن چندان پس خوب نبود در اجرای محمد شریف و بعد از آن مجبور شدن فوتبالبازان روشن که توپ رو حتی توپ در دروازه‌بان برگردونن. کریموف بازیگزار ایناباتی فوتبالبازان بخشی و توپ از میدان بیرون گردید. قریب بود که فخرالدین احتماف با حمله رفته میتوانست در این وضعیت. فخرالدین احتماف خب فوتبالبازی دسته خوجند بود که یک زمان در قزاقستان حتی بازی کرد و حالا در هیئت دسته برقچی بازی را دوام میدهد. توپ را از دست دادن بازیگران دسته برقچی در این حالت. دقیقه 35 رقابت ادامه دارد. حالا صداشتک داور علی براموف سرمربی دسته بخشی. حالا اینجا انتظار از سرمربی دسته بخشی که شاگردانش از این دیده بازی بازم بهتر کنند، چون اکنون امکانیت برای آنها زیادتر است، چون رقیب یک نفر کمتر است در میدان. از میدان زده بیرون کرده شد. Partop is out. دوباره تو با اختیار بازیگران برقچی گذشت. البته اینجا اونها فشار نآوردن، اونها در همین حالت مخصوصا تلاش نکردن. فقط اشتباه بازیگر دسته روشن بود در اجرای پاس. اوت با فوت دسته برقچی. هجوم ایناباتی رو میبینیم و ضربه کنجی با فایده دسته برقچی.
با داخل جریمه‌گاه از کنج میدان توپ زده از جریمه‌گاه دسته روشن بیرون کرده می شود. خب حالا این آغاز موسم است و برای اکثر بازیگرانی که نو به دسته روشن پیوستند در عموم برای کلی دسته وقت بیشتری در کار است و اینکه یک بازی مخصوص یا معین خود را پیدا کند، یک نمیدونم به اصطلاح تمپی معین را برای خود پیدا کند که بازی های خود را در آن برگزار کند و ادامه بدهد. حالا این گونه بازی پخته، یک بازی که ما ببینیم در رفت آن فوتبالبازان یک دیگر رو خوب درک میکنند، اونجا نمیدونم بازی های فوق العاده دارند یا اصلا مبارزه دست جمع نمیبرند. این گونه بازی در اجرای فوتبالبازان روشن هم تا این دم دیده نمیشود. البته تا آن دمی که کارت سرخ گرفت بازیگر این دسته تا آن از هم این گونه حالت بود، بازی بسیار پریشان، یک دیگر رو چندان خوب نمیفهمیدن بازیگران، اما بعد از گرفتن کارت سرخ همه چیز اینجا تماما دیگر شد و باز هم حالت بدتر شد. البته وقتی که سرمربی دسته روشن به این دسته آمد موسم گذشته، دمیتری چریشف بسیار سر و صدای بلندی در فوتبال تاجیک برخواسته بود و حتی نماینده دسته روشن اون زمان دیرکتوری ورزشی دسته غیرتعلی میرحمدov اگر خطا نکنم درباره دسته خود حرفای بسیار بزرگ زده بود. برخورد بسیار سخت در مرکز میدان، دو نفر را سیو گرفتند از دسته روشن، محمد شریف سید خوجا و از دسته برقچی. در این وضعیت کمال محمد سیو گرفت. خب درباره اومدن سرمربی دسته روشن میگفتیم حتی بعضی وقت نه بلکه در یکی از برنامه‌های شبکه ورزش در مورد پسر دمیتری چریشف سابق فوتبالباز دسته ریال مادرید و بازیگر منتخب روسیه در گذشته سخن شده بود که گویا او احتمال دارد که او نیز به دسته روشن بیاید یا در این مورد کار کرده ایستاده از دسته روشن. حتی این گپ ها بود، اما با آمدن او هم چیز نمیدونم عوض نشد. با آمدن دمیتری چریشف ما ندیدیم که مثلا بازی دسته روشن به یک سطح نو برآمده باشد. این رو باید روی راست بگوییم. ما مثلا احساس نکردیم که دسته روشن با آوردن چنین یک سرمربی پرآوازه بر مقابل دسته های سرسخت کشور بازی های بهتر از آن داشته باشد که تا آمدن این سرمربی داشت. تا آمدن دمیتری چریشف هم دسته روشن میتوانست بعضی وقت با استقلال سر به سر شود، بر مقابل دسته رگرتا دست بازی های خوب داشته باشد، بر مقابل دسته وقش هم میگونه بازی های خوب داشته باشد. تا آمدن این سرمربی نیز این چیزها بود در دسته. حتی یک زمان زیر رهبری علی نظرزوده اگر خطا نکنم متخصص ایرانی که بعدا همچون مربی فنی در دسته روشن چند مدتی دیگر فعالیت کرده بود، دسته بازی بسیار عالی داشت. حتی در لیگ چمپیون های 2030 این دسته بازی‌هایش بد نبودند خلاصه، ولی بعدا از گروه آمدن نتوانست. خلاص همین گونه حالت حالا در دسته روشن ادامه دارد. هیئت رو قریب که کاملا دیگر کرد دسته روشن در همین روزانه ترانسفری. 10-11 نفر بازیگرانی اساسی رو جواب داد و جای آنها فوتبالبازان نو رو دعوت کرد و در دور اول ما دیدیم که دسته روشن نتوانست نتیجه خوب به دست بیارد. البته حالا آغاز موسم است، بله شاید بعد از 2-3 بازی که فوتبالبازان نو با فوتبالبازان پیشتر در دسته یکدیگر فهمی بیشتری پیدا کنند، یک صورت یا یک در عموم تاکتیک معین در بازی دسته روشن پیدا شود و عموما یک نقشه معین از طرف دمیتری چریشف در دسته براه مانده شود، شاید بعدا بازی بهتر شود. اما در دور اول دسته روشن بر مقابل رگرتا دست با حساب 0-0 بازی خود را برگزار کرد. مهربان پاسیو به کنار با هجوم میروند در پایان نیمه اول فوتبالبازان دسته روشن. ژایروس لاندری اینجا پیش رو گرفت و توپ را از میدان زده بیرون کرد. حالا تا پایان قسم اول وقت است. پایان بازی بیرون گردید. ضربه جریمه وی با فایده دسته روشن گفته می شود.
فخرالدین احتمامов اعتراض میکنند به داور که گویا او قاعده بازی را ویران نکرده باشه. ضربه جانبی دروازه برقچی. کمال محمد اولین شده به توپ رسید در این وضعیت. باز هم خود بازی ویران می شود. باز هم بر مقابل محمد شریف. حالا رویشی موی سر خود را دیگر کرده است محمد شریف سید خوجا و او یکی از سرسخت‌ترین فوتبالبازان در هیئت دسته روشن است. هر بازیگر دیگری میتواند آسیب بگیرد جز او. هر بازیگر دیگری میتواند خسته شود جز او. و همیشه در هیئت اساسی موقع خود را نگه می‌دارد و همیشه بازیگر مهم برای دسته به حساب می‌رود. و این موسم من فکر می‌کنم یکی از فوتبالبازان بسیار مهمی دسته روشن محمد شریف سید خوجا خواهد بود. حالا امکانیت برای دسته روشن و دروازه‌بان کوای گاتسون توپ رو گرفت. برخورد با مهربان کریموف بود. اینجا حرکتی بازیگر دسته روشن هرچند به دروازه‌بان نرسید اما حرکت مهربان کریموف میتوانست بسیار سخت تمام شود برای دروازه‌بان. پنج دقیقه داده می شود و قسم اول. هجوم نوبتی در اجرای بازیگران دسته برقچی. داوران کنی در مرکز میدان و این دفعه اکنون داور کارت زرد میدهد به بازیگر دسته برقچی. کارت زرد با بازیگر دیگری دسته برقچی فکر میکنم نشان داده شد ولی اینجا کارگردان اسلام زویروف رو با ما نشان میدهد. اینجا قاعده بازی رو نه اسلام زویروف بلکه اگر خطا نکنم فخرالدین احتمامov بود بیرون کرد. دلیف اکنون فهمیدیم که او هم در بازی است. خیلی وقت باز است که ما دلیف رو نمیبینیم. من در نظر دارم که چندان فعال نیست تا اینده. مسروق یومیدینوف بوده است که کارت زرد گرفته است در این حالت. نه اسلام زویروف نه خب کسی دیگر بلکه مسروق یومیدینوف. دلیف پیش روی جمشید مقسوموف رو گرفت. حالا از کنار چپ سعودی کوزشو حمله رو میخواد آغاز کنه.
بسیار پاسی طولانی و دقیق. حساب داخل جریمه‌گاه. عبور برد در این حالت عبدالحمیدов اما او با زدن ضربه دست نیافت. یک امکانیت دیگر و فرصت از دست رفت. در پایان نیمه اول خیلی نزدیک شدند فوتبالبازان روشن با زدن گل. محمد شریف سیدخوجا توپ را ارسال کرد به جریمه‌گاه در همین وضعیت. جمناباتی دسته روشن امکانیت میتواند برای اجرای ضربه تا پیدا شود. پسی محمد شریف سیدخوجا به کنار ارسال زمینی به داخل جریمه‌گاه و مسرور این حالت را برطرف کرد. حالا یک دقیقه دیگر تا پایانی وقت اضافه کرده داور هست. روشن در هجوم باقی میماند. اشتباه کرد الکسی. چند ثانیه دیگر باقی میماند تا پایانی وقت اضافه کرده داور. و فکر میکنم اکنون با همین دسته ها بازی را به پایان میرسونند در قسم یکم. مهربان حرکتی به مرکز داور صداش خود را بلند کرد و قسم یکمی بازی دسته های روشن و برقچی با حساب 0-1 به فایده دسته برقچی به پایان رسید. بیاتش هم او بزاید شا بزن میرم الان پاکر بیا زاریک ما بیا کون بالا نه بالا پس تو بگی ساما تو
baksana. Vay üstüne gelmiyor. Ça fond bien ça. Hein?
گویدگی بیا مال بیا Yok Kerman. Hey, güç olsa hiç. Hey. Fabio, relax. Давай, браво! Давай, ничего, давай, ставили сау, внимательно. Милош, Наса. Милош. Давай, там. Эй, наш. Здорово, здесь. Выходим. Стой. Стой. Не дай выйти. Хорош, ничего. Музыка. قسم دومی بازی دسته‌های روشن و برقچی علاقه شروع شده و ادامه دارد و پیگیری میکنیم ما رفتی این رقابت رو بعد از نیمه اول. شهری که ما شما میدونیم حساب 0-1 است به فایده دسته برقچی و در نیمه اول گل یگانه رو از هیئت دسته برقچی مهران مدامینوف زد بعد از اون که از کنار توپ رو جویدون خوشوقتوف پاس داد و توپ به دست دروازه‌بان دسته روشن برخورد
و خب حساب کشاده شد آنجا. البته در نیمه اول باز یک رویداد دیگر بود. اگر به خاطر بیاریم برخورد دفاعگر دسته روشن اکوبا و برخورد او با بازیگر دسته برقچی بود. در نهایت داور کارت سرخ داد به این فوتبال باز و قسمی اول با چنین یک حالت ناگوار برای دسته روشن به پایان رسید. و خوب همان کارت سرخ بازی دسته روشن را اندک ضعیفتر کرد وگرنه در آغاز نیمه اول چندین فرصت های خوب هم داشتن بازیگران دسته روشن، مخصوصا یک ضربه علیشیر رحیموف که با سر اجرا کرد قریب بود با گل انجام یافت، ولی دروازه بانون رو بار گردانیده بود. والا ضربه جانب دروازه دسته برقچی زده می شود در این حالت و حالت خوفناک هم بود. و خوب بعداً تغییرات به میان اومد در هیئت دسته روشن. از میدان گرفته شد علیشیر رحیموف و به جای او علیشیر خولمرودوف وارد رقابت گردید بعد از کارت سرخ گرفتن اکوبا. خب بیاید ما بار دیگر به هیئت های دسته ها توجه میکنیم و شروع میکنیم از هیئت دسته روشن. همچون تیمی میزبان اندری چیکوتون تحت رقم 25، رقم 17 جمشید مخصوموف، کاپیتان دسته است این بازیگر 5 الکسی، رقم 8 میلوش میلوانوویچ، بازیگر شماره 9 حمیدالله عبدالحمیدوف، تحت رقم 14 دیوربک شوکیف، رقم 44 مهربان کریموف، 63 سید محمد شریفی سید خوجا، تحت رقم 88 سیادی کووسشو و بازیگر شماره 4 علیشیر خولمرودوف. بازیگر شماره 94 اکوبا بود که کارت سرخ گرفت و بازیگر شماره 77 علیشیر رحیموف بود در قسم اول از دقایق اول که جای او با علیشیر خولمرودوف داده شد. یعنی سرمربی دسته دیمیتری چرشف بعد از کارت سرخ تصمیم گرفت که فوتبال باز رو عوض کند و علیشیر رو از میدان گرفت، خط دفاع رو مستحکم تر کرد. حالا اکنون قسم دوم شروع شد و میبینیم که در 5 دقیقه اول بازیگران دسته روشن نابسته از اینکه یک نفر کمتر هستند بازم مبارزه برده ایستادند برای خب در همین آغاز با این انگیزه که دارند برابر کردن حساب. اما در دفاع قرار داشتن دسته برقچی با شماره زیاد برای این دسته امکانیت میدهد که حمله های دسته روشن را برطرف کند. توجه میکنیم به هیئت دسته برقچی. البته بعد از این حمله به نگاه میکنیم. کوی گوتسون رقم 27، رقم 10 عزیزبک دلیف کاپیتان دسته، 2 فخرالدین احتموف، 4 مهربان عبدالرؤوف، بازیگر شماره 6 کمال محمد، 7 اسلام زویروف، 8 جویدان خوشوقتوف، 9 مهران ندامینوف، 13 جایروس لاندری تین اونانا، 17 مسرور قیامالدینوف و 55 شهریاری عنایت الله الیفبک بیراموف سرمربی دسته برقچی است. صدای اشتکی دوبار بلند شد. تغییرات ها اکنون در هیئت دسته روشن. بازیگر شماره 9 از میدان گرفته می شود اینجا حمیدالله عبدالحمیدوف و از هیئت احتیاطی تحت رقم 7 محمد علی عزیزبویف باید به میدان برای همچنین دیوربک شوقیف هم از میدان گرفته می شود تحت رقم 14 و به جای او فتحالله علیمزاده وارد رقابت می گردد. اکنون دو بازیگر دیگر را عوض کرد سرمربی. دلیف پاسیو ایران حرکت نوبتی این بازیگر چگونه خواهد بود و اسلام زویروف از پای افتید. پای اسلام اندک آسیب گرفته است.
پا برخست اسلام و میخواد اکنون بازی رو ادامه بدهد، اما معلوم است که در پای او هنوز درد احساس می شود. با تو بازیگر دسته روشن سیاد پس به مرکز تو باقیب روان کرده می شود از طرف جمشید مقصوف. پس به خط جریمه گل دروازه‌بان روشن به پیش آمد و این حالت را برطرف کرد. اربون عبدالرؤف توپ رو باقی برگرداند و حالا فوتبالبازان دسته برقچی اکنون به رفتی بازی برگشتند و آنها پره میخواهند که اکنون از اینجا و بعد توپ رو در اختیار خود داشته باشند. علیم زاده توپ رو از دست داد و این بار اوت نیستولو. بازی بسیار خوب از طرف دیفاگری دسته روشن بود، از طرف مهربان در همین حالت تو خیلی سوداگری کرد. هجوم نوبتی دسته روشن فتولا علیم زاده داور سر خود را بلند کرد، داور ضربه جریمه‌ای را تعیین کرد. محمد شریف سید خوجا اینجا از پای افتاده شد. ضربه جریمه‌ای به فایده دسته روشن. دو نفر در نزد توپ قرار دارند و کی از این میان ضربه میزند؟ محمد علی عزیزپایف. بله ضربه زمینی در اجرای او بسیار سخت و برطرف می شود این حالت. جاگیر سال دیگر کوه گاتسان این دفعه توپ رو گرفت. ضربه دروازه‌بان. فشار می‌آورد بازیکن دسته برقچی، ولی اما ضربه جریمه‌ای می‌توانست یک نقطه گردشی در بازی موزه باشد برای دسته روشن، اما ضربه زده عزیزبایف تو دروازه نرفت. ضربه کنجی
سال و جریمه از هم اولین شده بازیگران دسته برقچی به توپ رسیدن. سال و جریمه و توپ در دستی دروازه‌بان است. موسمی گذشته دسته‌های روشن و برقچی بازی بسیار عجیب داشتن و اصلا ما اگر خیلی بگیریم آخرین بار دسته برقچی سال 2017 از روی نشاندادها در دوره رقابت‌های جام دسته روشن رو شکست داده بود. سال 2017 سال 2024-2025 4 بازی دسته ها بینی هم برگزار کردند. 2 بازی مساوی شد و در 2 بازی دیگر دسته روشن با حساب 2-1 تیمی برقچی رو شکست داده است. بله و بازی که موسم گذشته داشتن دسته ها یک دفعه با حساب 2-1 با فایده دسته روشن در خانه برقچی تمام شد و بازی دوم در خانه خود دسته روشن با حساب 2-2 جمع بست گردید و اونجا در نهایت چگونه که ما شما میدونیم دسته روشن در جای 4م قرار گرفت و برقچی باشه در جای 8م. موسم گذشته استقلال قهرمانی مسابقه شد، وخش در جای 2م، کلوب مرکزی ورزشی ارتش زینه 3م را صاحب شد. هجوم نوبتی دسته روشن سعودی کوزشو تا تقریبا مرکز میدان از کنار توپ رو در اختیار خود نگه داشت. سال با جریمه کو افساید نیست، امکانیت ضربه و توپ از پهلوی دروازه دسته برقچی گذشت. چگونه خالی کردند خط دفاع را فوتبالبازان برقچی و امکانیت خوبی برای دسته روشن به میان آمده، اما ضربه اجرا کرده الکسی از پهلوی دروازه گذشت. اسلام زایرов پاسیو جرس توپ رو تعقیب داد و فوتبالبازان برقچی از توپ رو در اختیار خود نگاه می‌دارند. با وجود اینکه روشن یک نفر کمتر است، باز هم فوتبالبازان این دسته بعضی وقت با خوبی میتوانند فشار بیارن بالای رقیب.
هجوم نوبتی رو می‌بینیم از طرف دسته برقچی. بازم خب اکنون دوباره اجازه میدهد که بازی ادامه بیابد. با فوتبال بازی دسته روشن در نیمه میدانی خود. هجومیان ها رو میبینیم. محمد شریفی سعید خوجا و موقع درست رفت اما دفاعگری دسته برقچیان حالت رو برطرف کرد. والا در قسم دوم چنین که به نظر میرسد ما میبینیم در عکس الحمله ها بازی‌های دسته روشن بهتر و خوبتر به نظر رسیده است. خوفناکتر هم هستند. تغییرات نوبتی بازیگر شماره 63 محمد شریفی سعید خوجا از بازی گرفته می شود و به جای او از هیئت احتیاطی کبیر سلیم شایف به میدان برآمد. ضربه کنجی به فوده دسته روشن. ضربه جریمه گو. کوارتوب دیگر و توپ در دستی دروازه می‌سازد. ازبک دلیف صورت افزایی و اکثر هجومی دسته برقچی رو می‌بینیم. دلیف دو نفر در پیش روی او قرار دارند. دلیف کی کمک می‌کند به این بازیگر کسی نآمد و مجبور شد که باقی پس بدهد $. بازی ویران می‌شود اینجا. جمیناباتی دسته برقچی ضربه جانبی دروازه و دروازه بونی دسته روشنی کلا با مشکلی توپ رو اینجا برگرداند. سعید تو از احتیاطی دسته برقچی هم اکنون بازیگر آماده شده است برای میدان برآمدن. سیال گزارش نوبتی و پس به خط جریمه گو امکانیت است برای زدن ضربه گل. چیکار میکنند اینجا عزیز بایف؟ او گویا که عزیز بایف نه بلکه حبیب نور محمدوف است. یک بر یک دقیقه 68 رقابت و بازیگر که از احتیاطی به میدان آورد
دمیتری چرشف اینجا با زدن گل دست می‌یابد. محمد علی عزیزبویف اما در این گل از مؤلف گل دیده سهم سیاد کووسشو بیشتر است و بسیار عالی بازی کرد. راست و چپ پیش و خفا این طرف و اون طرف حرکت کرد، فریب داد بازیگران رقیب را. خب تغییرات به میان آمده رد برقچی قمرالدین غفارزاده و ورودی رقابت شد و از میدان فخرالدین احتماف گرفته شد. یکی از بازیگران دسته برقچی اولو سه دیده است و حتی دکتر این دسته دعوت کرده می شوند اینجا اکنون. این کدام بازیگر است؟ تحت رقم 4 مهربان عبدالرؤوف است فکر میکنم. بازی ادامه می‌یابد اکنون. سیاد توپ رو با اختیار دسته روشن دوباره برگرداند. اینجا سیاد با توپ رسیدن نتوانست و قمرالدین بازیگری که از اعتیاد چند لحظه پیشتر به میدان اومد مجبور بشود که به دروازه‌بان پاس بدهد. مهربان ضربه او و توپ از میدان بیرون گردید. صدای که دور بلند می شود و اینجا آفساید است. هجوم نوبتی دسته برقچی این بار رابط آفساید گفته نمی شود. جویدان خوشوقتوف باز میدان زده بیرون کرده می شود از جانب سلیم شویف.
ارسال به داخل جریمه‌گاه امکانیت برای جاویدان خوشوقتov و توپ در داخل دروازه دسته روشن کلوب است. کاپیتان دسته به زدن گل دست یافت عزیزبک دلیف و حساب 2-1 اکنون به فایده دسته برقچی میشد. دقیقه 74 رقابت روشن از نو عقب ماند، برقچی از نو به پیش برآمد، ولی حالا این رقابت ادامه دارد و تا پایان بازی باز فکر میکنم چی برای دسته برقچی چی برای دسته روشن حتما امکانیت ها به میان خواهند آمد. بیاید ببینیم از اینجا دید که افساید بود یا نه، اونجا حالا با افساید نرفته بود جاویدان خوشوقتov و یا شاید حالا در اوجه ور همین حالت سنجیده می شود از نو. خوب انتظار میشویم که قرار دوران چگونه خواهد بود، آیا افساید بود یا نه نمیدونم. کارگردان یک حالت را به ما نشان داد خیلی زود به یگان پاوزا به یگان ایست و در این وضعیت معین کردن افساید بسیار دشوار بود. گل حساب کرده می شود. سیاد با توپ از نو، پس او به خط جریمه‌گاه، ارسال به داخل جریمه‌گاه و ضربه کنجی با فایده دسته روشن کلوب. با جریمه‌گاه برطرف می شود. حالا دلیف با توپ قرار دارد، پس او دلیف صورت افزایی را میبینیم با شماره خیلی زیاد بازیگران دسته برقچی در حمله هستند. پس عالی عزیزبک دلیف امکانیت و دروازه‌بان دسته روشن در این وضعیت دوستان ارجمند نجات داد دستش را. 4 نفر در هجوم بودن از دسته برقچی، اما دروازه‌بان روشن بسیار خوب بازی کرد در همان حالت. حالا با بازیگر دیگری دسته برقچی چی شد؟ امکانیت رو ببینیم که چگونه بود. اینجا نه پاس داد نه ضربه زد نه کاری نکرد بازیگر دسته برقچی در همان حالت. نمیدونم چرا. عزیز باف در کنار ما شماست. محصول گل یگانه دسته روشن را زد و این اولین گل است در موسم 2026 در خوب از دسته روشن در لیگ اولی.
ҳуҷуми навбатӣ дастаи равшан. то поёни бозии футболбозони дастаи равшан барои наҷот ёфтан аз бохт ҳатман боз ҳам мубориза хоҳанд бурд. ҳарчанд барояшон ин кор андак мушкил аст, чунки онҳо як нафар камтар ҳастанд дар майдон нисбат ба рақиб. корти сурхи бозигари ин даста Эбука фикр мекунам дар ёди шумо ҳам ҳаст ки дар қисми аввалу корти сурх гирифта аз майдон хориҷ карда шуда буд баъд аз бархурде ки дар марказ бо бозигари дастаи парқчӣ дошт. пайдавайдонкуни навбати вақт гирифта мешавад. зарбаи ҷаримавӣ метавонад бозам як имконият барои футболбозони равшан бошад. тағйиротҳо акнун анҷом дода мешаванд. бозигари шумораи 7 аз майдон гирифта мешавад аз ҳайати дастаи барқчӣ ислом зоиров. ӯ бисёр хаста шуд ва бозигари шумораи 77 ба ҷояш ба майдон мебарояд абдулло шаропов аниқтараш. ва тағйироти дуюм ҳам ҳаст инҷо. меҳрон адаминов ҳамчунин аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ дуби рамин вориди рақобат мегардад. бозигари шумораи 21. голи аввалро меҳрон адаминов зада буд ва инҷо коргардон ҳамон голро ба мо нишон медиҳад такроран. ҳоло туп дар дохили ҷаримагоҳи барқчӣ аст. ҳуҷуми навбати дастаи равшан аз маркази майдон оғоз шуд. аксул ҳуҷуми навбати дастаи барқчӣ ҳолати офсайд нест ва ин ҳамла метавонад идома биёбад. рамин дуби зарбаи ӯ ва дарозабон тӯбро гирифт. хуб, пас аз бозиҳои даври дуюм акнун танаффус дар лигаи олӣ аст, чунки рӯзҳои фифа фаро мерасад ва мунтахабҳо бозиҳои худро баргузор мекунанд. аз ҷумла тими мунтахаби тоҷикистон низ бозиҳои худро доир мекунад ва мунтахаби мо рӯзи 31 март бар муқобили мунтахаби филиппин дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор бозиҳои худро доир хоҳад кард. хулоса барои як муддати муайян дастаҳо дигар бозӣ намекунанд ва бозиҳои даври сеюм шуруъ аз 3 апрел боз идома хоҳанд ёфт. 3 апрел ду бозӣ мешавад. ҳосилот бо Сардор бозӣ мекунад, баъдан барқчӣ бар муқобили Эсхата, дастаҳои Хуҷанду Исаравшан, Вахшу клуби марказӣ ва рӯзи панҷум бошад боз ҳам бозиҳо ҳастанд. Истиқлол бо Равшан ва Парвоз бо Регар бозӣ хоҳад кард. дастаи Равшан бар муқобили Истиқлол бозӣ мекунад дар даври оянда ва ин мушкилтарин бозӣ дар мавсим барои дастаи Равшан аст. албатта талоши худро хоҳад кард ин даста. мо медонем ки Истиқлол қаҳрамони феълӣ ва умуман бисёр карата дар кишвар аст ва дастае аст ки худ дар аксарияти бозиҳо муддаӣ аст. дар аксарияти бозиҳо метавонад ба пирӯзӣ ҳам бирасад ин даста. вале имсол ҳоло бозии дастаи Истиқлол ҳам чандон фаҳмон нест. ба ҳар ҳол дастаҳо талош карда истоданд ки ҳарчи зудтар бозиҳои муайяни худро пайдо кунанд.
оғози мавсим барои дастаи равшан хеле душвор шуд. Бубинед ин даста бо Регард даст бозӣ кард, бо Барқчӣ бозӣ дорад ва пас аз ин боз як бозӣ аз ҳар дуи бозии аввал дида душвортар. Бар муқобили Истиқлол бояд бозӣ кунад. Рамин бо туп, паси ӯ ба марказ, Ҷовидон ирсол ба ҷарима гол ва гол! Голи сеюми футболбозони Барқчӣ. Рамин ба задани гол даст меёбад. дар бозии аввал дарвозаи дастаи равшан аз гол эмин монд. Дар бозии дуюм Малакай 3 гол ва дарвозаи дастаи равшан зада шуд. Ва дар бозии имрӯза аз ҳайати дастаи Барқчӣ ягона футболбозе ки пасҳои головарро дастрас мекунад ба қавле ин Ҷовидон Хушвақтов аст. Дар ҳар се голҳо аз пасҳои ӯ нақши асосиро бозид. Дар ду голи дар голҳои дуюму сеюм дар ду гол худи ӯ аллакай ҳамчун ассистент, ҳамчун касе ки паси головар додааст номаш сабт мешавад. Аммо дар голи аввал ки онҷо Меҳрон голро зад, фикр намекунам ки муаллифи паси головар аз Ҷовидон Хушвақтов гуфта шавад, чунки онҷо баъд аз паси ӯ дарвозабони дастаи равшан ба топ расид, баъдан топ ҷониби Меҳрон рафт. вале дар ду голи баъдии ӯ мустақиман паси головар дод ки ин натиҷаи хуб аст ва нишондоди хуб ҳам ҳаст. Дақиқа 86-уми рақобат идома дорад. Саёд бозам бо тӯб, ирсоли навбатии ӯ ба хариҷи ҷарима гол Имзода тӯбро аз даст дод. Офсайд. Вақт камтар мемонад. Далиев садошаки довар Азбек Далиев ишора мекунад ки ту ба дасти ӯ нарасидааст, аммо довар мегӯяд ки ба дасти ӯ расид ту. Ба ҳамин хотир ҳуҷуми навбатии Барқчиро манъ кард довар. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар маркази майдон. муборизаро идома медиҳам бозигарони дастаи равшан. Саёдиковус шо партоби ӯ аз аут. ба ҷарима гол, вале он ҷое ки тӯб рафт касе нест аз дастаи равшан ки тӯбро бигирад. ҳуҷуми навбатии дастаи равшан. Брои бозигарони Барқчӣ. Добирамин бозам мубориза мебарад, аммо гирифтани тӯб ба ӯ муяссар нашуд.
کوای گوتسون سراسیمان است و مو میفهمد که هر ثانیه‌ای که پاسی سر می شود با منفیت دستش است. یعنی دستش رو در این موسم با اولین غلبه نزدیکتر خواهد کرد. همین خاطر با این واسطه وقت رو کشال می‌دهد. آخرین دقیقه وقت اساسی بازی شروع شد. مهربان با تو از مرکز حالا نزنا با هجوم میگذارم. بازیکن دسته روشن خود بازی ویران شد. بله ضربه جانبی دروازه و ضربه گنجی. کوای گوتسون نمیدونم چرا اما به توپ رسید در حالی که نتوانست توپ رو بگیرد. پنج دقیقه اعلام می شود باز هم با وقتی اساسی بازی دسته های روشن و برقچی. سال با جریمه گو حالا امکانیت حتی برای اجرای ضربه میتواند پیدا شود. باز یک پرتاب دیگر ضربه با سر و از دست رفت فرصت. صحنه تکرار رو میبینیم که اینجا چگونه قاعده بازی در مرکز میدان ویران شد. حالا هجوم نوبتی دسته روشن باز هم خود بازی ویران گردید. و فرصت برای فوتبالبازان روشن. و دسته روشن دوستان ارجمند گل دومی خود را بزند در دقیقه 93 با زدن گل دست یافت در این وضعیت مهربان دفاعگر این دسته و 2-3 حساب. هر دو گل های خود را یادآور میشویم که دسته روشن بعد از آن زد که بازیگرش کارت سرخ گرفت. سیاد توپ را اینجا ارسال کرد و مهربان کریموف با سر آن را بعد دروازه وارد کرد. 3-2. باز هم فرصت هست برای دسته ها.
تغییرات‌ها در هیئت دسته برقچی. از هیئت اساسی بازیکن شماره 17 مسرور قیومیدینов گرفته می شود و شهریار عنایت الله تحت رقم 55 گرفته می شود و با میدان ظریف زاده و جمشید زاده جمشید با میدان میبره. وقتی اضافه کرده داور تقریبا به پایان میرسد و فوتبالبازان روشن الله فشار را زیاد میکنند. آنها حتی امکان دارند که با یک کارت سرخ حساب را 3-3 کنند. حساب میشوند تو جریمه گاهیانه. بله ضربه با سر مهربان کریموف ضربه زدن نتوانست. عزیز بویف ضربه بعدی از طرف مهربان کریموف و فرصت از دست رفت. صحنه تکرار را میبینیم. توپ بازیگران دسته برقچی و با این صدا شکی داوری مرکز بلند گردید. بازی بین دسته‌های روشن و برقچی در دور دوم لیگ عالی با حساب 2-3 به فایده دسته برقچی به پایان میرسد. خب اینجا ما تبریک میگیم دسته برقچی را و مخلصانش را با این غلبه و گزارش مستقیم خویش را به پایان میرسانیم. تا دیدارهای دیگر سربلند و موفق باشید. بگذار دسته 26 ما غلبه کند. خیر. Sada, intikam ندارم.